supplementary one, SR1. The title is बदली नहीं खोला जुना के बात से तो मैं के दा चलो मजा करो हाँ रिएक्ट फिने the story is all about science fiction. हजू आगे कहिए तो time characters are Charlie, Charlie, Louisa, and Doctor Sam. बराबर आ characters है. अबे हजू समझी लो भाई. बस वो है बनी. 2 levels. ये पहला डे लेवल से it is all about present time. Present time खबर पड़े. The last level up to last like third level. Third level is all about past time. समझ लो 3 levels. अगर किन्हीं बात समझाओ तो करेगी. The first 2 levels are concerned with present time. It's the time that is going on right now. And the third level in the unit is all about the time that has already passed. This past time. हजू आमा एक इश्यू है कि भाई टाइम ट्रैवल से तो हम मुद्दा केवा છે ગેટ્સબર્ગ the city where Gettysburg Illinois બરાબર અંદર આવશે બધું તો our Charlie wanted to go there but issue 1894 जुलाई ની વાત આવશે તારીખ આવશે અંડરલાઈન કરાવીશું 1894 when he went back to this third level he experienced no one believed but then Dr. Sam had written a letter dated on that year 1894. But the letter is originally written to the grandfather of Charlie, who was also having a hobby of stamp collection. That stamp collection letter reached to the grandfather of Charlie and it did not open. He thought it is a kind of stamp that he collects usually. Then the letter is reopened by Charlie, exactly written by Dr. Sam, but it was a kind of a story within story. So conclusion is quite confusion. તમને confusion વાળું લાગશે છેલ્લે બરાબર તો હું તમને સમજાવી દઉં પહેલા જોતો નહોતા કોઈ સ્ટોરી શું રિવીલ કરે છે આપણા માટે કે ભાઈ ચાર્લી નામનો માણસ થર્ડ લેવલ વિઝિટ કરે છે લોકોને કહે છે કે આવું આવું છે લોકો માનવા તૈયાર નથી અને અંતે એનો મિત્ર ડોક્ટર સેન પત્ર લખે છે કે ભાઈ ચાર્લી you should go with your family to the third level તો આવું કેમ બને જે ડોક્ટર એને કેમ છે you are an escaper બરાબર એને એમ કહે છે કે ભાઈ તું તો ભાગી ગયો છે રિયાલિટીથી કઈ રિયાલિટીથી લાઈફ ઇઝ ફૂલ ઓફ સ્ટ્રેસ ને આપણે અંડરલાઈન કરું તો યાદ હે તો નો યાદ હે તો કોઈ વાંધો નહીં નિરાતે આવતા વર્ષે આવો ત્યારે ફરીથી ભણી લેજો એટલે કોઈને 12મું બીજી વાર કરવું હોય તો એમાં કંઈ ખોટું નથી પાકું થાય પણ શું કહે છે તો હવે સ્ટોરી છેલ્લે શું રિવીલ કરે છે આપણા માટે એક પ્રશ્ન ઊભો રહ્યો કે whether this is a true story or a science fiction. Do you believe in time travel? બરાબર એટલે grandfather has a great connection with Charlie as in terms of hobby. Stamp collection. तो અગત્યની વાત શું છે ચાર્લી experience, even Dr. Sam experience, even the grandfather, barabar, who used to live in the 1894. Obviously, he must have experience. But the point is for us being a reader, would you believe कि આવું કઈ બને છે આવું કઈ બની શકે તો હા કારણ કે we arrange parties related to this retro party for example. રેટ્રો પાર્ટીઝ આપણે અરેન્જ કરીએ છીએ કોઈને કોઈ રોટરીઝ અથવા કોઈ ફંક્શન્સ રેટ્રો એટલે શું પછી તમે ઉપલા લેવલ હોય બહુ કોર્પોરેટ કલ્ચરમાં તો ત્યાં એવી બરાબર નોર્મલી
પછી આપણે ટ્રેડિશન્સ આર બેક. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે જુઓ તો આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં આ ડોલી બોલી બધું તો જૂના સમય હતો, એને પાછું લઈ આવ્યા. પછી આપણે તોરણ બાંધીએ જૂના દાદા દાદી વખતના, સરસ મજાની. હવે શું છે, ભટકારા છે ને, ભટકારા છે તો શીખવાનું છે. Means if you are living, then there is a learning. Is it? If there are living, then learning. ચિંતા નથી ને ભાઈ. વરસાદ આવ્યો નહીં, પણ અહીંયા કીધું ધોધમાર આવે ત્યાં બધા રજા પાડો. કાલ રાતે આવ્યો. મૂળ આમાં ટાઈમિંગ જોયું તમે જીવનમાં, એ જોવા બહુ ટાઈમિંગ. વરસાદ તો આવ્યો પણ આપણા ટાઈમે નો આવે. થોડોક 6 કલાક વહેલો આવી ગયો, 7 કલાક મોડો આવ્યો, ધોધમાર દેખાય ને એવું. એટલે ઘરેથી જ ના પડે કે આપણે કઈ નથી જવું, જવા દે. એમાં ધડાકા ભડાકા થતા હોય જોરદાર. નાના બધા આમાં ન જવાય, કારણ કે બીક વરસાદ કરતા વીજળીની છે. જો પડી તો વીજળીનું શું હે, કોનું શું? કારણ કે આનામાં એટલો કરંટ હોય. સાયન્સ ભણતા હોય કરંટ વાળા હોય. કારણ કે યુ કેન હેવ ફાઇટ વિધિન. મેં અંદર અંદર કોઈ ચેલેન્જ કરો ને તો સ્વીકૃત છે, પણ તમે પ્રકૃતિને ચેલેન્જ કરી દો એટલે પૂરું. પછી સમજાણી વાત? The moment you challenge nature, it means you have done everything. પછી શંકર ભગવાન આવે, વત્સ તેરા કલ્યાણ હો, વરદાન તો આપી દે. શંકર ભગવાન તમે જો કાયમ વરદાન આપી દે, તથાસ્તુ. યસ યસ, આઈ વિલ રૂલ ધ વર્લ્ડ. અને પછી એ રાક્ષસો બેફામ બની જાય, આને મારે, આમ મારે, તેમ મારે. પછી માં ભગવતી પાસે જવું પડે, નવદુર્ગા તેરી શરણમાં આવ્યો. પછી મા કાળીનો જન્મ થાય. જો આ બધી દેવીઓ આમ જન્મી આવે છે ને, એની વાત કરો અગાઉ મફતમાં. હા, બહુ પૈસા થાય તો ગુડ જ્ઞાન. બધી માતાજીના અવતારા ભગવાને શ્રાપ આપ્યા એટલે થયા નવદુર્ગા. એમ ચંડમુંડ માએ ચંડમુંડ મોયો હે. રાક્ષસોને મારો માતાજી છે, ભગવાન તો વરદાન જ આપતા હતા. આ જો સમજો, બહુ મોટી વાત છે. હરણ્ય કશ્યપના ફાધર કોણ? પ્રહલાદ. પ્રહલાદના ફાધર હરણ્યકશ્યપ. એને કેવો મારો જો નરસિંહ ભગવાન. સંધ્યા નહીં ને દિવસ નહીં, રાત નહીં, માણસ નહીં, જાનવર નહીં, ભગવાન નહીં, દેવતા નહીં. કેવા અવતાર જો, કેવા. તમે અભ્યાસ કરો કૃષ્ણ ભગવાનનો, શંકર ભગવાનનો. ભગવાનનો અભ્યાસ કરશો, દે આર ધ ફેશન આઇકોન છે. તમે તો શું ફેશન કરતા તમારો કાંઈ છે નહીં ભાઈ. તમે 0% માં હોય, 1% શંકર ભગવાન જો પોકડું પહેરવું હોય જોરદાર, પાછું ચામડું હોય જાનવરનું. પછી પાછા બેઠા હોય ક્યાં? બરફ ઉપર. જો સિંહાસન આપલાતું ને માળા અહીંયા. હા, બહુ અગત્યનો તો પછી માળા વેળે અને નાક દાદા રાખ્યા. આટલું તે ભાઈ અંગૂરો લીધો બંધ, જટા જટા જટમ અને પાછું માથે ચંદ્ર રાખ્યો હોય તો અધૂરું. એમાંથી પાછી ગંગા માતા રહી. ગજબ ખેલાડી હતા. પછી લગ્ન કરવા ગયા તે ભૂતરા લઈને ગયા. તમે જુઓ, હાઈએસ્ટ મિસ્ટ્રી એમ ભારતની માઇથોલોજી એટલી જોરદાર છે. તમે વાંચો એટલે યુ વુડ બી ઇન લવ એમ ઓનલી. આ તો એક પછી કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા, એની તો વાત જ નિરાળી છે. ધ પરફેક્ટ ગોડ. બાળપણમાં તમે જુઓ એને બાળ પીડાઓ એટલી જોરદાર કરી. માખણ જોરું નામ તે મમ્મી તો કે આવું તો કરે. મમ્મી પપ્પા કે નહીં થવાનું. પછી નાની ઉંમરમાં શેષ નાગને પરાસ્ત કરો. પછી શેષ યુવાનીમાં આવ્યા છે, આખી દુનિયામાં પ્રેમ ફેરવી દીધો. ટોપી પ્રેમ યુવા અવસ્થા. દાદા કે અને પછી યુદ્ધમાં ગયા એવા લોકોને પરાસ્ત કર્યા, એવા લોકો વડે પરાસ્ત કર્યા. પરફેક્ટ ગોડ. કૃષ્ણ ભગવાન એટલે પાછું પીળું પીતાંબર
વાંસળી પાસે એનું હથિયાર વાંસળી ને આપણે સુદર્શન ચક્ર. જો કેવું કોમ્બિનેશન છે. આમ વાંસળી વગર તો ગાયો દોડે, ગોપી દોડે, માણા દોડે, દુનિયા દોડે. અને આમ ચક્ર ફેરવે તો બધું સ્વાહા. તમે એવું બહુ અગત્યની વાત સમજાવું છે. આવું તો તમને કોઈ નહીં કહે કે અમારો તો સાયન્સમાં ભગવાન તો કોઈકમાં બીજો મુદ્દો છે, પણ ભાવા શું છે? પછી પાછું ટોપી પહેરી હતી મુગટ જાવ તો બધું મોર પંખ લગાવી દીધું. જો મોર પંખ આવો કૃષ્ણ ભગવાનનું રૂપ બદલી નાખે. કબૂતરનું બીજું લગાવ્યું તો ન જામે. તો ઘણા ભાઈ બહુ મોટી વાત સમજાવું તમે જુઓ સાહિત્ય ખજાનો. તમે જેટલા ઊંડા જાઓ ને મરજી બને એ મંદર જાતા જ જાઓ અંધકારમાં ડૂબતા જ જાઓ. કે કાંઈ અજવાળા નથી. એક બત્તી રાખવી પડે આમ માથે. બરાબર? ખબર પડે છે ને હું શું કહું છું? ચાર્લી પણ એવો જ છે. એ આખી દુનિયાને રાયડો પાડી પડે કહે છે, પણ કોઈ આમાં જેવા તૈયાર. હવે આગલો ફટકો જે છે હવે જાગી ગયા ને. કોને જગાડા તમને? કૃષ્ણ ભગવાન. અને એની આગળ કોને જગાડા? હું પછી કાર્યક્રમ રાખું મેડિકલ હોલ માંથી આવજો બધા, પણ ફી રાખવાનું મફત નહીં હોય. ભલે ટોકન મની ભલે 2 રૂપિયા, 10 રૂપિયા ના મોટા આવે. 10 રૂપિયા કોને કહેવાય? એટલા બધા હોય. 2 રૂપિયા ટોકન મની. લાઈટ બિલ નો ખર્ચો નીકળે છે ઘણો. આવું 12 વર્ષથી કહું છું બધા વિદ્યાર્થીઓ એના ડોક્ટર બની જાવ, એન્જિનિયર બની જાવ, પછી આપણે કાર્યક્રમ રાખી ભાભી અરે આવો નિરાતે વાલીને લાવો, સુખરીને લાવો. આપણે એમને જાગૃત કરવા. એટલે હું તમને કાવ્ય આપીશ, પ્રિન્ટ કરાવે. ખલીલ જીબ્રાનનું કાવ્ય છે. એ કાવ્ય બેસ્ટ એવર પોએમ ધેટ આઈ લવ ધ મોસ્ટ. એમાં કવિ એવું કહે છે કે તમારા બાળકો તમારા થકી છે, બાયોલોજીકલ પ્રોસેસ. તમારા સ્વપ્ન એને ઉછીને આપવા એ તમારા માટે મોટો ગુનો છે. પણ બાળક જન્મે તો માતા પિતા દ્વારા બાયોલોજીકલી યુ આર સાયન્સ સ્ટુડન્ટ્સ, રંગસૂત્રો અને આમ બધું ખબર. પણ તમે એમ કહો નાના એન્જિનિયર જ બનવાનું, તો એ તો એક પ્રકારના જેલર વૃત્તિ કહેવાય. કોઈ પણ માણસ પર, કોઈ પણ લાગણીઓના રવૈયા પર તમે ક્યારેય માતા પિતા તરીકે વળજબરી કરી શકતા નથી. જો એવું કરો તો એ તમારા બાળકના વિચારોની વિરુદ્ધ છે, સ્વતંત્રતાની વિરુદ્ધ છે. એવું માનનીય અદ્ભુત કવિ શ્રી ખલીલ જીબ્રાન લખે છે. અંગ્રેજીમાં કાવ્ય છે, અંગ્રેજીમાં જ આપશું, ગુજરાતી તમને આવડે છે. જાઓ હવે આગલો ફકરો શું કહે છે હું સમજાવી દઉં. તમે બધા આરામ કરો, થાકી ગયા છો ને હમણાં? બહુ પેપર લખ્યા. સાયન્સમાં થાક બહુ લાગે. સાયન્સમાં તો ઓછો લાગશે, જિંદગીમાં એનાથી 10 ગણો લાગશે. કેટલો? 10 આરામ. હવે જો આગલો ફકરો શું? The corridor I was in began and left slanting downward. Then I heard the sort of hollow roar ahead. That means space. People talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level. How did our Charlie reach the 3rd level? બરોબર? આખી આ વાત 2 ફકરામાં આમાં છે, એમાં બહુ આપણે પડવાનું નથી. I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. What did he notice? કે મને શું ખબર? So he noticed something better or something older or something different. Obvious. કે ભાઈ તમે જ્યારે 100-200 વર્ષ પાછા જતા રહો કે આગળ જતા રહો. દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે કયા we are living in 21st century. બધાને આખું છે. હવે આ તો પૂછવું પડે. અમુક તો જો આદિમાનવ યુગમાં જીવતા પ્રિમિટિવ એજમાં આંશિક રીતે એ કે આવું નો કરાય. આવું ન કરાય, બધું કરાય. માનતો હવે ચંદ્ર પર રહેવા જવાની વાત કરે. કેવો હોશિયાર જો માઇન્ડ બિસાડી દીધા નાખો નથી એવો કઈ મારી પાસે. પછી શું કે છે? ચોપડી નો લાવીને એક ડબ્બા મારું ને આજ
આપવું જોઈએ સાહેબ, કેમ નથી લાવ્યો? ઓલી કે એવું ન કહેતો તને કહી દઉં. સંત પુષ્પી આવે છે વેદનાથની, એ દવા પી લેવાની ટાઈમ ટાઈમ એક જ ચમચી. શું વાત હતી આપણી? એમ ના યાર, હા જો અત્યારે આપણે જીવી રહ્યા છીએ. હા કે ના? દાખલા તરીકે માનો કે આવતા 200-300 વર્ષ થઈ ગયા આવનારા, આપણે હસવું નહીં હોય કે પોતામાં હસવું. કારણ કે આપણે શહીદ થઈ ગયા હોય સુખદેવ તો શું કે છે? Then next generations would talk the same way as we are talking right now. એ લોકો પણ કહે છે કે અમારા પૂર્વજો થોડાક કેવા હતા? ઓલ્ડ ભેંસ. ત્યારે કંઈક નવી ભેંસ હતી. શું હશે? ખબર પડે છે ને? હા કે ના? એ 200 વર્ષ મીન્સ 2 centuries ફોર એક્ઝામ્પલ. તો બાબા શું છે? ના પડે વાત છે. તો એવરીથિંગ વોઝ ચેન્જ અને યુ મસ્ટ હેવ નોટિસ. બરાબર, ઓલ્ડ બિલ્ડિંગ્સ ઘણી બધી જગ્યાએ આપણા તાલુકા અને જિલ્લા મથકમાં મળે છે, જૂના કન્સ્ટ્રક્શન્સ. તો એ કન્સ્ટ્રક્શન્સ આર ટોટલ ડિફરન્ટ ફ્રોમ મોડર્ન એરા. અત્યારે નવા બાંધકામમાં બિલ્ડિંગ એ અલગ રીતે થાય ને જૂના બાંધકામ અને બધી રીતે એવું હતું ફેશનમાં ને. બરાબર, કપડાથી માંડીને એવરીથિંગ વોઝ ટોટલી ચેન્જ. આપણી અત્યારની ફેશન અલગ છે. બરાબર, પહેલાં તો કેવી મોરી રાખતા આટલી આમ 32-34ની, એ દુબળો પાતળો માણા અંદર મોરી બેલ બોટમ આવી જાય નાનકડા છોકરાઓ. અને હવે ઉલટું કરી નાખ્યું. હવે કોઈ નાનકડી વસ્તુને જવું હોય તો વિચારવું પડે. પેન્સિલ કરતા એન્કર કરીને પેન્સિલ કરે, મકોડે મૂંઝાય કે આમાં જવું કરી નહીં ભાઈ. બહેનો પ્લાઝો પહેરે ને એવા પેન્ટ પહેરતા બેલ બોટમ. કોલર આવડા કોલર આવડા. તમારા દાદાના ફોટા હોય તો જોજો એવા હશે. તમારા પપ્પાએ તો કદાચ નહીં પહેરા હોય. દાદા ના કદાચ ફર્યા છે ભાઈ, હું એટલે શબ્દ વાપરું. આવા કોલર હોય અને અલગ જ પ્રકારનું જીવન. આપણે જેવું ન હોય એ અત્યારે આપણે પ્રિન્ટેડ, એ લોકો પહેલા પ્રિન્ટેડ પહેરતા હતા ફૂલડાવાળા. અને બહેનોમાં પૈસા હોય કે ન હોય, ફોટો હોય એટલે ઘડિયાળ હોય હાથમાં. એ વખતે એ ટ્રેન્ડ ગણાતું, ઘરેણું ગણાતું ઘડિયાળ ફોટામાં. અત્યારે આપણે ઘડિયાળ પહેરી ન કરી, સ્માર્ટ વોચ ને બધું બરોબર છે, પણ એટ ધેટ ટાઈમ લેડીઝ યુઝ ટુ વેર વોચ, રિસ્ટ વોચ. વોલ ક્લોક નથી કેટલો, રિસ્ટ વોચ. અને પછી ફોટો પડાવતી, આ એનું ઘરેણું હોય. હવે અત્યારે તો ફોટા જ ખબર નથી પડતા કેવા પ્રકારના હોય. કારણ કે હવે કેવા ફોટામાં મોઢું ન આવે, આમ બહાર આમ ખાંડી હોય, પહાડ ખીણ હોય ને આમ ઊભો હોય ને આમ આંગળી રાખી ઊભો આમથી ફોટો પાડે. એટલે કે રસ્તો દેખાડતો જો એક બાજુ અહીં દૂર જો દિન ઢળ જાય, આમ આંગળી હોય આમ ઊભો હોય, પણ ફોટો પાછળથી દેખાવો ન હોય કે હું રડું છું હસું છું. કેવા ફોટા થઈ ગયા વિચિત્ર. ખબર પડે છે ને? ચાલો, પહેલા તો માણસ ફોટા પડાવવા મજા આવશે. ડિફરન્સ, હું કામ તો ડિફરન્સ સમજાવું. શું સમજે? ગપે બાર આરામ તો કામ કરે. મને નથી આવે તમને હું સમજે. હા મારે અહીંયા આપણે દોસ્ત કેમ ઢીલા પડો છો? થેન્ક યુ મચ થેન્ક યુ. I went to the short flight of stairs. It came at 1/3 of the depth, but so the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking.
તું ભલા માણસ યાર ક્યાં રહે છે? અહીંયા કે શું લઈને આવ્યો? પાછા મોકલ્યો તો કેવું લાગે? આજે આવે ચા પાણી પીતો હોય ઘરે, બીજી વાર કરતો હોય. એક ચોપડી તો લાવો ભલા માણસો, બીજું કાંઈ અપેક્ષાથી રાખતા નથી. ટાઈમ ટેબલ નહોતું આપ્યું. But see, this is the difference between learning and doing. ક્યારેક ક્યારેક જાઓ છો? ભાઈ તમને છોડી દો. Please bring the book. ભલે પછી અહીંયા આવીને ન શીખતા કાંઈ, ચોપડી લાવો, ભલે નહીં નડે, ભલે એકદમ લાગ્યા, ભલે રીતે નડશે એવું લઈ લે, ચિંતા કરો. તો એ થોડું ચોપડી લાવવાનું ભાઈ રાખો, થોડું સાઈન કરું છે બધા જવાના હે ને સાંજ पे ચોપડી लाना पड़ता है, साँझ पे जाना मीन्स सफलता प्राप्त करना, वरना कहीं टैक्टिस हो जाएगा. કારણ કે આ ચોપડી બધી આ શું છે? શસ્ત્ર વગરના યોદ્ધાનું યુદ્ધ મેદાનમાં કોઈ કામ છે દરેક દુરુપયોગ થઈ જાવ. શસ્ત્ર કહેવાય. શસ્ત્ર હોય તો કોઈને બીક લાગે, નાના મારો બુદ્ધિ પણ બુદ્ધિ તલવાર છે ખરી. લાવો બવડાયા પુઅર એક્ઝિક્યુશન હે કે જે બાળકને ક્યારે ભૂલી જવું બરોબર છે, એમાં કંઈ ખોટું નથી. હા મજા કરો એમ. કારણ કે જો હું સાયન્સ ભણાવતો હોત તો અલગ છે. આ વિષય આટલો જોરદાર છે, સાયન્સ કરતાં ઘણું આગળ. લિટરેચર આમાં બધાનું લેવલ નથી હોતું. ઇટ ઇઝ ફોર વેરી ફ્યુ પીપલ. સાયન્સ ઇઝ ફોર એવરીવન. Do you understand the meaning? Because literature is never a cup of tea for everybody. It is very tough to learn. સાહિત્ય છે તો જીવન છે. કારણ કે આ બધું લખાણું મહાભારત, ગીતા, રામાયણ, પુરાણ શરીફ, બાઇબલ, આ બધું સાહિત્ય છે ક્યાંક ને ક્યાંક. સાયન્સ નથી ભાઈ. તમે જે ધર્મમાં જીવતા હોય, ધર્મ પુસ્તકો જે છે એ સાહિત્ય છે, સાયન્સ નથી. અને સાયન્સ હંમેશા એક્સપેરિમેન્ટ બેઝડ છે. તમને જે વાત લિટરેચર છે ને એ ફિલિંગ બેઝડ છે, એક્સપિરિયન્સ બેઝડ છે. પેલું એક્સપેરિમેન્ટ છે, એમાં ડિફરન્સ છે. આની મજા અલગ છે, ઓલાની મજા અલગ છે. વોશિંગ મશીન સાયન્સમાં આવે, પણ આપણા કુટુંબમાં કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય ને આપણી લાગણી સાચી હોય એ સાહિત્યનો ભાગ, જીવનનો ભાગ. એમાં વોશિંગ મશીનને કઈ લાગે વળગે નહીં. 2 લાખનું હોય, 2.5 લાખનું, 25 લાખનું હોય. ત્યાં વોશિંગ મશીન કઈ ન કરીએ કે રહેવા દો મામા રોડોમાં. ત્યાં રાણ જ જાય, મામા હશે ચીજ થઈ ગઈ લાગણી જાય. ત્યાં મશીન કઈ સોનાના બિસ્કીટે નકામવા પડે. ભલે લોકરમાં 25 પેડા હોય, મોટા મોટા લગડી, સોનું ન હોય બહાર દોડતું દોડતું બેંકમાંથી. પછી એ મામા જે ખાવાનું છે તો લાગણી હવે પડે છે ને. ત્યાં 35 લાખનું ફોર્ચ્યુનર કાંઈ ન કરે, બધું જ રહે એમને. અહીંયા લાગણી વાળા માણસ તમને સાથ સહકાર આપે. અને માણસ ગમે તેટલું હોય પણ લાગણી ન હોય ને એટલે માણસ ઝીરો થઈ જાય. યાદ રાખજો મારો શબ્દ લખવા તો લખી દે. Richest man of the world. If someone does not get any kind of feelings and love, he would be zero. And that is why celebrity do suicide. They commit suicide. લાગણી શૂન્ય બની જાય માણસ. એ તમારે આમાંથી શીખવાનું. એટલે તમે સાયન્સ ભણો સાથે જીવન દર્શન. મિત્ર છે સભામાં જતા હોય સાહિત્યની, બરોબર, તો ત્યાં આવા જ્ઞાન પીરસવામાં આવે. સારા સારા વક્તા જે છે, જ્ઞાન વત્સલ સ્વામી છે દાખલા તરીકે, ડૉક્ટર સ્વામી, આ બધા પુસ્તકોની જ વાત કરે છે રેફરન્સ.
પણ એ વાંચન હોય તો ખબર પડે ને. કેટલા લોકો પેપર વાંચે છે, એક છોકરા ઉચ્ચારની લેવી બાજુનું વાંચે. રવિવારે વાંચું છે. તમને પણ આવો પ્રશ્ન કરે, હાઉ મેની ઓફ યુ રીડ ન્યૂઝ પેપર ડેલી? તો કાંઈ ન હોય. અને તમારો સમય કરતા પણ મોંઘો. એટલે તમે કે ડુ યુ રીડ સન્ડે પેપર વાંચો છો? ડુ યુ રીડ ન્યૂઝ પેપર? હાઉ મેની ઓફ યુ રીડ? ઘણા વાંચો. ગુજરાતી વાળા બધા અંગ્રેજી હોય, દિવ્ય ભાષા ગુજરાત સંદેશ. પછી ઇંગ્લિશ વાંચતો હોય, ઇંગ્લિશ વાંચવું એમાં બહુ ઓછી ખબર પડે, તકલીફ થાય. નવા શબ્દો હોય. હવે આગળ શું કહે છે? The lights were dim and sort of flickering. ફ્લિકરિંગ એવો શબ્દ આવ્યો. ફ્લિકરિંગ એટલે બ્લિંકિંગ અથવા somewhere faded at the flame of gas light. There were brass spittoons on the floor. Spittoons એટલે થૂકદાની, in which we spit. what like પાંચ સાત સ્પેલિંગ લખાવવાના તમારે. બાજુના ક્લાસમાં નકલ લખાવી દીધા, કોઈ વાંધો નહીં, પછી લખાવી આવતા રહી. spittoons. And across the station a glint of light. glint એટલે પણ brightness, shining. glint નો મીનિંગ છે shine. glint એટલે shine. હીરો હોન્ડા શાઇન આવે છે. હા, હોન્ડા શાઇન. હીરો તો છૂટું પડી ગયું. હા ભલે, આ પણ દેવાની ગમે એ કહો. આર યુ હેપી? કે યસ. They snapped open the covered glass which was front. Front એટલે a kind of a sad expression. ટૂંકમાં સમજી લો, અહીંયા ધ્યાન આપો. ફ્રોન્ટ એટલે કોઈ વસ્તુ જોઈને વેન્યુ આમ આંખ ચડાવી કહો, આંખ ચડાવીને, ભવા ચડાવીને, એને ફ્રોન્ટ કહે છે અંગ્રેજી. સેડ એક્સપ્રેશન, બરાબર, અથવા એક્સપ્રેશન ઓફ શોક. વાત થોડી વાર છે. હવે જો મૈયા કેવા પ્રકારના માણસો હતા, એમનો દેખાવ કેવો હતો. અત્યારનો દેખાવ કેવો? વન સાઈડ જેવો. એની ખરેખર કોઈ મજાકની વાત નથી કરતો. લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ ઇઝ વન સાઈડ. પછી બધી લાંબી દાઢી રાખે ને બિયર્ડ હોય, લાંબ તેને એવું બધું. અત્યારે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ એવો ચાલે છે. વરરાજા હોય તો એવા સરસ મજાના તૈયાર દેવા, દાઢી બાઢી રાખી. ટૂંકમાં શિવાજી અને ગુરુ નાનક બેને મિશ્રણવાળી દાઢી રાખી. ગુરુ નાનકને બહુ લાંબી હતી, શિવાજીને થોડીક લાંબી હતી, પણ સ્લીપ તૂટી રાખી. પછી હવે તમે જુઓ લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે ને આવું, યુ શૂટ ફેશન. એમ સંસ્થા ના પડે, અધરવાઇઝ આઈ મેક અપ ટુ ટીચ ઇન બર્મુડા. વિદેશમાં ભણાવે જ છે બધા, ચોટલી બુટલી વાળીને બર્મુડા પહેરીને. ધ થિંગ ઇઝ યુ મસ્ટ લર્ન. એમાં શું પહેરીને ભણાવે છે કોણ મુદ્દો? આપણે એનો બહુ મહિમા. છોકરું ભણતા પાર્લી બિસ્કિટ ખાતું હોય, કેક ખાતું હોય, ભણવાનું કામ સમજ પીતો ડીમાર્ટમાંથી લઈ આવ્યો હોય મોટી લઈ આવે. યુ મસ્ટ લર્ન એમ, બરાબર. કારણ કે ભૂખને આપણે કંટ્રોલ ના કરી શકીએ. ત્યારે લાગે ત્યારે ખાઈ લેવું જોઈએ, પણ આપણે શું કરીએ? ના, રિચેજ પડે તો જ ચાલવાનું. તો ભૂખ તો ભલે લાગે. ડોક્ટર જેવું, એમાં ડોક્ટર જેવું. ડોક્ટરનો ટાઈમ નક્કી હોય. દત્તી 1, દત્તી 8. એ દરમિયાન કોઈ દત્તીને કંઈ થાય જ નહીં. થોડોક માફી વાળો પ્રશ્ન છે મને. અને ઇમરજન્સી ફી રવિવારે રજા રહેશે. ઇમરજન્સી ફી ડાક્ટરને બોલાવવાની ડબલ, 500 હોય તો 1000 લે. રવિવારે ભૂખી થઈ ગયું તો ઇમરજન્સીમાં ડબલ ચાર્જ આપવાનો. ડોક્ટર સાહેબ આવો નહીં, શું કે આંખમાં દીવડું કર્યું. વાંચો એટલે રવિવાર છે, ઇમરજન્સી 1000. તમે જુઓ, હા
दिखा जाए कारण के you cannot control all these things. जन्म काढ़ी दो तो जन्म पहला मानस हम तो मारे ना बोलो. दिखा हुआ भले हमारा बस. काढ़ी दो तो सिर्फ गात की खराब कितनी रस्ती है बाहर. Do we make them die on that day they are born? બહુ ગજબ છે આ બધું. These counter, those counter, rebellious. અને આ બધું છે ને ભણતર, સાહિત્ય, વાંચન, કોઈ આવે આવું. Leadership quality is all about doing something better and better. ક્યારે આવે decision power ક્યારે આવે when you have lot many experiences through informal education, formal education. You learn by anyone, anything. તમે રેડિયોમાંથી પણ શીખી શકો, ટીવીમાંથી પણ શીખી શકો, ગ્રુપમાંથી પણ શીખી શકો, નોન ક્લાસ એટમોસ્ફિયરમાંથી પણ શીખી શકો. That is called informal agencies of learning. પણ તમને કોઈ કહ્યું જ નથી 12મા ધોરણ સુધી કાંઈથી શીખવાનું હોય. જેવા ખાલી ક્લાસરૂમમાં ભણવાની ક્રિયા થાય છે એવું નથી ભાઈ. લર્ન એનીવેર. અને ઇનફોર્મલ એજન્સીસ કહેવાય. યુ કેન લર્ન ફ્રોમ યોર ગ્રુપ, પીયર ગ્રુપ, ફ્રેન્ડ સર્કલ ગ્રુપ. પણ આવું કોઈ તમને કહ્યું જ નથી. તમને રેસમાં ઉતારી દીધા છે અને તમને ચાબુક મારીને દોડાવે રાખે. તમે પાછા ભાગો, મારા ધીમા મારો એટલે મારા. શું કામ કરો એ જ નથી ખબર. પહેલા નંબર માટે એટલી જ ખબર છે પણ જીતીને શું કરશું એ કઈ સમજો. વિચાર કાંઈ પણ કરો, વિચારો. ઠીક હવે શું કે છે જો હવે એનો આખો અપીરન્સ બહુ જોરદાર મજા આવે એવું છે. જૂના સમયમાં કેવું કેવું હોય એમ. જૂના સમયમાં મેં તમને બધી વાત કરી એવા જ પ્રકારના માણસો હતા. Then I looked and then he wore a derby hat. Derby hat એટલે એક પ્રકારની ટોપી આવતી ડર્બી. ઘોડાની રેસમાં ખબર ઘોડા ભરેલી પેડે લાંબી ડર્બી. A black board button suit with a tiny lapels. Tiny lapel. Lapel એટલે કોલર. lapel નો મીનિંગ છે કોલર. કોલર ખબર પડે ને આ કોલર કહેવાય. ઠીક કોલર को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा सिगरेट के धुएं का छल्ला बना जाने क्या होगा रामा ने मस्त गीत હવે ત્યાં બચર સાંભળ્યું ખરેખર મારો ગીતે એવા ગોતી આવે કે મતલબ જૂના છે. તમે જ્યારે કદાચ નાના હશો ત્યારે આ બધા મૂવી આવે. And he had a big black handlebar mustache. Handlebar એટલે મોટી તમે આ ગોળ વળેલી જોઈએ છે. handlebar mustache. ગોળ અહીં ગુચ્છો હોય. હવે પડે છે ને શું કહું? હા એવી. એના જે આગળ એક સરસ મજાનો શબ્દ આવશે એ થોડો વિચારશીલ કરે. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. બરાબર 18મી 19મી સુધીમાં જેવા કપડા પહેરતા એવા કપડા લોકો પહેરતા. The station was dressed like 1890 and I never saw many beards. આટલી બધી દાઢીવાળા માણસો મેં જોયા હતા કારણ કે અત્યારે તો આપણે સોફિસ્ટિકેટેડ થઈ ગયા. ક્લીન શેવ ને એવું બધું એમ. પછી આ ટ્રેન્ડ હમણાં 2 વર્ષથી આવ્યો છે પાછો. ટ્રીમ ને આ તેની દાઢી રાખવામાં આવે છે. પણ નોર્મલી ક્લીન શેવ ઇઝ અ પરફેક્ટ ઇમેજ એવું સામાન્ય રીતે. પણ એવું ફરજિયાત નથી. સાઈડ બસ જો બાજુમાં દાજી ગયેલા છે. સાઈડ બસ બંધ દાજી સાઈડ એટલે બાજુ. સાઈડ બસ કોને કહેવાય છે? આવી કટ હોય આ કટ રહીને એને સાઈડ બંધ કહેવાય. બરાબર છે. આપણી આ કટ હોય ભાઈઓમાં સામાન્ય રીતે બહેનોમાં આવી કટ ન હોય સાઈડ બંધ જેવી. આમ હોય કે બહાર હોય ખરા પણ હવે કઈ વિશ્વાસ પાત્ર નથી આ જીવન.
કારણ કે તમે જુઓ ભાઈઓની એક પણ વસ્તુ નથી જે બહેનો ના કરતી. બધું they can ride bullet, they can ride engines, they can ride cars normally, they can wear everything. પણ બોયઝ માટે મર્યાદા. તમે એમનું બધું નહીં પહેરી શકો. એ બધું જ પહેરે જીન્સ ટી શર્ટ આને ને બહુ સમજવા જેવું હતા. સેન્ડલ ઓલા સ્પોર્ટ્સ પર્સન ના પછી એવરીથિંગ. પણ તમે એમાં માણકાણીયા જોડી પહેરે તમે પહેરી શકાય. તમે જુઓ હવે પડે છે they have freedom. બધી જગ્યાએ ફ્રીડમ છે લોકો. બરાબર. અને બહુ સમજવા જેવું. હમણાં કેવું થયું આ ચૂંટણી હતી હમણાં 2 દિવસ 3 દિવસ તમારે રજા હતી ને મત આપવા ગયો તો કે 98 મિનિટ લાઈનમાં ઉભો રહ્યો. સાધુ સંતો આવ્યા રાજકારણીઓ આવ્યા બધા આવે ને જલ્દી જતા રહે. પછી બહેનો આવ્યા ચારમાં. બહેનોની લાઈન અલગ હતી. એટલે આવે લાઈન મોટી નીચે સુધી 2 માળ. બહેનો આવે ને 4-5 બહેનો આપી 2 અલગ અલગ. બહેનો આવે એટલે તરત બીજી લાઈનમાં આવે. બહેનોને ફાયદો શું તરત મત આપી નીકળી જાય. ભાઈઓ બિચારા ઉભા હતા. એક જ કામ કર્યું રોજો એવું. વ્યવસ્થા તો અમે ખામીવાળી જોયા છે. ગામ આખાની ચૂંટણી કરાવે એની ચૂંટણીમાં તાલિયા વાળી ગયો. પછી સાધુ સંતો આવ્યા રાજકારણીઓ ચાર આવ્યા. બધા આવે ઘૂસી જાય મત કરી ભાગી દે. તરત આપણો જીવ મળે. કારણ કે સિદ્ધાંત જ્ઞાન તે પણ વી વેર બસ એન્જોય. 4-5 મિત્રો હતા મોજ કરતા હતા. કાંઈ વવાર બધું શું હોય બીજું. તે મારા જેવા એટલે પછી જલસા જોઈ મત આપવા ન જવા દે કે થોડીક વાર ઉભા હોય. પછી એમને કરતા કલાક 1.5 કલાક નીકળી ગઈ. પછી બહેનો આવ્યા 4-5 અને પછી બહુ ગળતી થઈ ગઈ. એકદમ એ પાછળ સાહેબ બધા 2-3 સાહેબ કે આમાં બહુ આપણે કલાક 1.5 કલાકથી ઉભા થઈએ. એટલે તો ડ્રેસ લઈ આવી હાલો ડ્રેસ કરી મતદાન કરી બાપી જઈએ. એમાં એક મેડમ સાંભળી ગયા જાણીતા હતા મેડમ હસવા માંડ્યા. એ કે આવા નવા અમારા વિચાર છે. એ કે પણ શું કરે બેન પંખા નથી 1.5 કલાક થવા એ લાઈનમાં ઉભા છે કોઈ પરસેવા જોઈ ઘૂસકોટ ભીના થઈ ગયા. તમારે કઈ કરવું આવવાનું મત આપીને બાર ઉભા બેરોની અલગ લાઈન ન હોય તો એ લાવીને આપી જતા રહે. કેવો જીવ બધા અસમાનતાની વાત. ઇનઇક્વાલિટી એમ દુઃખ બીજું કાંઈ નહોતું. બચ્ચો ભલે વધતો પાછો પગાર વધે ને આખો. એમાં ભાઈઓ બહેનોમાં એવું ન હોય કે આ બેન છે તો ઓછો ભાઈ છે વધારે. મોડું થાય અંતર થાય એટલે સાહેબ સુંદર કરી દઉં. બહેનોને બહુ એડવાન્ટેજ છે આ દેશમાં. ઇન ફોરેન કલ્ચર there is nothing like inequality. If you are responsible means responsible. કારણ કે because જો પોલીસમાં નોકરી કરતી લેડી હોય તમે જો કિસ્સા APS IAS હોય તો they have their routine responsibility of family and they do their duties in the night patrolling. કારણ કે they are ready. અહીંયા શું છે કે you are ready હે આપી દેવાની ખો. અને આવું વર્ષોથી ચૂંટણીમાં કોઈના મધરો કામ કરતા હોય તો તમે ચૂંટણીમાં 2 દિવસનો ટાઈમ હોય. આગલા દિવસે ખાલી સાહિત્ય ભેગું કરવાનું બપોર સુધી. પછી બહેનો ઘરે આવતીકાલે મતદાન હોય તો આજે સવારે બધું સાહિત્ય લેવા. પછી ભાઈઓ બૂથ પર જાય જ્યાં મતદાન કેન્દ્ર હોય ત્યાં રહેવાનું વ્યવસ્થા હોય ન હોય બધું ત્યાં. ત્યાં બહેનોને અડધો દી રજા મળે. બીજે દી સવારે 8 વાગે પહોંચી જાય 7 વાગે અને 5 વાગે એટલે કે મારો ભાઈ લેવા આવે છે, મારા હસબન્ડ લેવા આવે, મારો સન લેવા આવે. અને ભાઈઓ રાતે 2 વાગે 3 વાગે સવારે 4 વાગે બીજે દી સવારે 8 વાગે ઘરે આવે. બેન ઇક્વાલિટી શેમાં છે? પૈસા. અહીંયા શું તકલીફ છે? એકલા કોઈ છે જ નહીં. રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત. પોઈન્ટ શું છે? રિસ્પોન્સિબિલિટી. તમારે આયતો લેવો હોય તો આગળ તમે જતા રહો છો પણ કામ કરવું હોય તમે પાછળ કરો છો. એટલે હું બોલાય છે ગવર્નમેન્ટ સેક્ટર is all about proving yourself. પણ એમાં શું ઇમ્પ્રુવિંગ આવે. જ્યારે પ્રાઇવેટ સેક્ટર છે ને એ પ્રૂવિંગમાં થાય, ઇમ્પ્રુવિંગમાં ડિફરન્સ આટલો જ.
કોઈ ચંદા કોચર HDFC ની બરાબર ચીફ મેનેજર, તમે જુઓ ઘણા બધા એવી લેડી છે, પાવરફુલ લેડી છે, કોઈ આખી આવે બેન આધિપત્ય પર રાજ કરે છે, પણ એ લેવલે પહોંચવું જોઈએ. તો 5 વાગે ઘરે જવાનું વિચારે કે ભાઈ પગારમાં જીવી દે. તમે જુઓ, what I say, I do not protest, what I say is mentality. તમારે લાભ લેવો હોય તો તમે જલ્દી આગળ આવી જાવ છો, પણ તમારે કામ કરવું હોય તો કામ નથી કરતા, એટલી સક્ષમ કરો. That is why this is important. The point, the difference between two ages, the difference between two thought process and gender. અને એના માટે હજુ એક તમને સારું ઉદાહરણ આપું. પ્રાઇમરી લેવલમાં છે ને, females are the staff. Why? And they have human perspective, sympathy, empathy, love, compassion. બાળકો પ્રત્યે આપણા જેવાને કોઈ એમ કે બે ત્રણ વાર કીધું ગોબડો ભૈયા, સીધો ભૈયા બેટા કેવું ના કરાય, કેમ ખેંચે, હાથ ખેંચે, વાળ ખેંચે, ચશ્મા ખેંચે, 4-5 વાર ઉપર એટલે દબા પુરુષની પ્રકૃતિ છે એટલે 5-6 વાર એકની વસ્તુ કોઈ લખડાઈ જાય, ગમે એવો વાંકો હોય તો રાજા થઈ જાય. કેટલી વાર કહેવાનું હોય બધા મને 5 વાર તો કીધું. મમ્મી જો તમારા પપ્પાને વારે વારે ટોક કરે એક વાતમાં તો બિચારા શાંત હોય, છોડો હોય, કોઈથી ગુસ્સો ન કરે. પણ એકને એક વસ્તુ જો કીધા લાગે ને કે પુરુષ સહન ન કરી શકે. કરવું એ કરવાનું, કે નહીં કરવાનું. બહુ 20 રૂપિયાના બટેકા જાળીને લાવવાનો વાંધો નહીં, પણ બહુ કહેવાનું નહીં. તેથી 40 વાળા બટેકા 20 માં લાવવાના હતા, 20 ના 40 માં લાવ્યા, 20 ના 40 માં લાવ્યા, 20 ના 40 માં લાવ્યા. સિમ્પલ લોજિક આ છે. પુરુષ સ્વભાવ નથી એને એકની વસ્તુ વારંવાર. એટલે that is why females are being the best part of primary education. પુરુષો રાખો તો એની જગ્યાએ છોકરાઓને જ બંધ થઈ જાય. બહુ ભાઈ બહુ મોટી વાત સમજો, તમને બધાને કોઈ કહેતું નથી આવું. કેમ? કારણ કે એને બહુ ગમે નહીં, આટલું ઊંડું થાય, કોઈ સમજે નહીં, માને નહીં. દાદા મૂકવા ગયા હોય ને બા મૂકવા ગયા, બેમાં કેટલો ફેરો. છોકરું ભાગવા કરે દાદા આવી થોડી વધારે બેવું બા કહી દે કોઈ ન બેવે. બેસો ના પડી દે, હું નો બેસું, મારે કામ હોય. હવે કેટલાય કામ હોય સર્કલ. બહાર નીકળે. હા, મારે સ્ત્રીની પ્રકૃતિ અને પુરુષની પ્રકૃતિ બેમાં ફેર છે. આ મુદ્દો પણ આવ્યો. બિચારો ચાર્લી ક્યારનો ગામ આખાની કે છે આવું છે આવું છે આવું છે, પણ કોઈ માનતું નથી. મારા બધા અનુભવ કરી આવે. બરાબર? તો જુઓ સાઈડ વન એન્ડ ફેન્સી mustaches in my life. જો કહે છે ને દાઢી મૂછ પણ કેવી આમ ફેન્સી રચનાત્મક હે. મુચ્છે હો તો નથુ લાલ દેસી. પિક્ચર જોયું તમે? હે પિક્ચર નથી જોયું? તમારે હિન્દીમાં ખરેખર અંધારું છે પિક્ચર જેવું. અમિતાભ બચ્ચન મુચ્છે હો તો નથુ લાલ દેસી. Chalo. Then I looked around and saw that everyone doesn't dress like this. So say all the dress was like this on the sides. Back off around the tracks, I caught a glimpse of locomotive, very small courier, and I was locomotive with funnel stack, and then I knew. The same thing is all about attire of the females or the women. બરોબર? ફિમેલ ના અટાયર કેવા હતા, પણ એમાં કઈ બહુ ખાસ છે નહીં, એટલે હું બહુ ચર્ચા કરતો નથી. પછી આગલો ફકરો છે મેક શ્યોર. હવે આગલો ફકરો જે છે હું એમને સમજાવું છું. એક ન્યૂઝપેપરની વાત આવે છે. ન્યૂઝપેપરનું નામ શું છે? ધ વર્લ્ડ. હવે આ ન્યૂઝપેપર તો વર્ષોથી બંધ થઈ ગયું છે એમ કે છે. અને તારીખ શું લખી હતી? હવે દાખલા તરીકે આજે તમારી કઈ તારીખ છે? આ તારીખ છે ને?
બોલો આ ભાઈ 29 ને તો ના તો પ્લસ આમાં માણસ અલ્ટિમેટલી હવે માણસની ભૂલ થાય ને કે સાહેબ હોય તો સર્વનું સંપન્ન હોય હા બરાબર એવું કઈ હોય હવે જુઓ સમજો બધા દાખલા તરીકે આજે એવું પેપર આવે 1989 આપણે નવું લાગે ને અને પેપરનું નામ શું હોય ધ અલ્ટ્રા વિઝન ન્યૂઝ કેવા અલ્ટ્રા વિઝન અલ્ટ્રા વાયોલેટ નથી યાર તમને પાછું સાયન્સ વાળા રોજ અલ્ટ્રા વાયોલેટ કરે દેખાય ખબર પડી સમજે ને આપણને કેવું લાગે આ તો જબરું છે મિસ એવું the same thing has been felt by our Rushiraj here. Sorry, Charlie. Rushiraj. Charlie. The world hasn't been published for years. જો છે ને the world નામનું ન્યૂઝપેપર વર્ષોથી પબ્લિશ થયું નથી. ટૂંકમાં બંધ થઈ ગયું છે એમ કે છે. સમજે છે ને? જોથી બોલો. એકવાર બોલો. છેલ્લી વાર બોલો. છેલ્લી વાર બોલો. I have found that French versus the public library funds, and it was printed June 11, 1894. Yes, 1894, but there is a talk of President Cleveland. આ મુદ્દો બહુ અગત્યનો છે આમાં. પ્રેસિડેન્ટ ક્લીવલેન્ડ નામનો એક પ્રમુખ હતા, રાષ્ટ્ર પ્રમુખ, એમની વાત છે. દાખલા તરીકે અત્યારે કોણ આપણા રાષ્ટ્રપતિ છે? નરેન્દ્ર મોદી. કોણ છે? રાષ્ટ્રપતિ કોણ? વાહ ભાઈ વાહ. તો પ્રેસિડેન્ટ ઇઝ તને તક મળશે કોઈ બને ભવ્યતા બતાવશે. ભવ્યતાથી પણ ભવ્ય ભારત વર્ષમાં ભવ્યતાથી પણ ભવ્ય વિજય મેળવીને સર્વોચ્ચ પ્રથમ નાગરિક તરીકે ભવ્યતા દીપાવશે. ચાલો ઓમ નમામિ દેવી સરસ્વતી. હવે સાંભળો, રામનાથ કોવિંદ આપણા રાષ્ટ્રપતિ છે અત્યારે, પણ હવે આપણે જૂની વાત કરતા હોય તો બીજા રાષ્ટ્રપતિ હોય એની વાત હોય તો એવા પ્રકાર. અત્યારે આપણા પ્રધાનમંત્રી છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, પછી જૂના મનમોહનસિંહ દાખલા તરીકે. તો હવે અત્યારના ટાઈમમાં મનમોહનસિંહ વાળું પેપર નીકળે છાપું એમ, તો એવી સ્થિતિ અમને સમજાય છે. સમજાય જલ્દી. કરીના કપૂર જેવું. કરીના કપૂરનો ડાયલોગ છોડું સાહિત્ય કપૂર વિચાર છે, બહુ મસ્ત ગીત છે એમાં બધા. ભૂલી ગયો. હા, જબ્બી મેં. વેરી ગુડ બોસ. એમાંનો ડાયલોગ છે, મેં अपनी फेवरेट हूँ. તમને આ બધાને લાગુ પડે છે. મેં अपना फेवरेट. આપણી જિંદગીમાં જીવે રાખો, બહુ ચિંતા કરવાની. દુનિયા જાય તેલ લેવા જલસા કરવા. તો ભાઈ આપણે પાકેલો તો ડીમાર છો કોઈ જોશે. હા, થોડું કેવું લાગે છે વિવાદમાં. અને તું ને છે તું તો એક નાની કે તું અમારો તો આગળ આપણે તો વંદન ની નામ શું? હા, એવું આ એક લાગે છે તો બધા ડીમાર. ચાલ, but બીમારી is part of life. Do not worry. ક્રિકેટમાં હોકી લઈને આવ્યા છે કે સગા જ ક્રિકેટની મેચમાં હોકી લઈને નીકળ્યા છગા વાળી જરૂર. ચાલો
I turned toward the ticket window, knowing they had to throw away the grants and would buy tickets that would let Louis and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. હું અને લુઈસા કયા વર્ષમાં જવા માંગતા હતા? લુઈસા કોણ? ચાર્લીની પત્ની. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Then I went. Galesburg में क्या गलत हो तुम्हारा घर? आए जो Illinois. एक मिनट और. Have you ever been there? It's a wonderful town. Still the best old friend houses, huge lawns, tremendous trees whose branches bent over and broke the streets. And in 1894, जो क्या है ना वो प्रश्न पूछी सके. What was the look of the town, Galesburg? ત્યાં તમારા description આપવું પડે એક માર્ક કે ભાઈ यहाँ શું હતું? તો કે મોટા મોટા ફ્રેમ હાઉસીસ હતા ને હ્યુજ લોસ. આપણો ભારત દેશમાં ફાયદો શું તમને સમજાવું? MDK $1 million નોલેજ. ભારત દેશ પર ઘણી બધી હુકુમતે શાસન કર્યું. શાસન ખબર પડે? They ruled us. Do you understand? Yes. Because of that, we have got different structures all over India. જેમ કે તમે દીવ જાઓ તો પોર્ટુગીઝ સ્ટ્રક્ચર છે આંધ્રપ્રદેશ ને પોંડિચેરીમાં ને આ બધે, કારણ કે પોર્ટુગીઝોએ શાસન કર્યું ગોવા ને બધે, કોઝિકોડ, કાલિકટ, બરોબર. પછી મુગલ, અફઘાન, બરોબર. અલગ અલગ પ્રકારના લોકો, અંગ્રેજો, કુલ બધા અંગ્રેજો આપ્યા. બધા લીમડીનો ઉકડીનો કુલડીનો પત્ર હમણાં જ આવ્યો હતો કે ભાઈ હવે આની અવધિ પૂરી થઈ છે, હવે અમારે કોઈ જવાબદારી નહીં પડી જાય. તો બરોબર 125 વર્ષ બરાબર. અને આપણે તો હજુ આ રોડ બનાવ્યો પડે, પછી કાંટા હોય. નવો બ્રિજ બનાવ્યો હતો 10 દીમાં તો કાંટા પડવા માંડ્યા હતા. મોટા ઉપાડે બનાવ્યો. હા, સુરેન્દ્રનગરના નાગરિકોને નવું નજરાનું ખાન તેલ કોણ ભૂમ ભૂમ લાઈટો કરીને માણસ દોડવા માંડ્યા. ભૂમ લાઈટ લઈ વોકિંગ કરવા જાય. વોકિંગ કરવું છે હવે. સાની મની ઘરે કોઈ ઓટલે બેઠી નથી, વોકિંગ કરવાની. લાઈટો જોવા જશે કે લાઈટો બાઈટો લગાવી દે મને સમજી ગયા, દોડવા માંડ્યા. કારણ કે બિચારા કેવું ભિક્ષુક મુક્તિ જેવું છે આ દેશ. કાંઈક નવું કરે ને ધોળા ફળ થઈ જાય. પોતાની સ્વતંત્ર વિચારસરણી નથી. એટલે હા, તો ઇન્ડિયા ઇઝ well versed with all great structures of different dynasties. તમને એના સ્થાપત્ય નમૂના બધે જોવા મળશે, અલગ અલગ સલ્તનતના. ભલે શાસન કરી ગયા પણ આપણને કાંઈક આપતા ગયા. એ ખોટું થયું બધું. રાજા રજવાડા બધા ખોટા, એ બધાને આવા દીધા. હવે પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે કંઈ કાંઈ નહીં. દુઃખ થાય કે આપણા પર આવું શાસન જુલ્મ ને આમ કે ને એમ, બરાબર. એટલે ભાવાર્થ શું હતો? સ્થાપત્યની વાત છે. You get the point? Yes. Historical monuments આયા શેમાં? લિટરેચર. ઇન્ડિયન રેફરન્સથી આપણે ચાર્લી યારે કોઈ લેવા દેવા નથી. આપણે ભારતની વાત કરીએ. પછી શું કહે છે? The man smoking cigars and talking quietly. સિગાર પીવો, જાડી હોય, સિગરેટ આવે. પછી ધીમે ધીમે મેરા બસ સુનના નહીં, ધીમે ધીમે વાતો કરે છે. And the heavyweight cable hands of it power first of the baseball world championship. They are with the first World War still 20 years off. હવે અહીંયા બાબત શું છે? હજુ તો પહેલું વિશ્વ યુદ્ધ ક્યારે લડાયું હતું? First World War was in 1991. એની તારીખ જાણતા હોય ને મહેરબાની કરી. તો એની 20 વર્ષની વાત છે એમ પહેલા.
બસ આટલું રાખો. ચાલો.